मॅडम माईक ऑफ आहे. Good morning, all of you. Actually, I was trying to resolve the issue of my microphone, but it did not resolve. Let us see about the remuneration methods in labor costing. Let me share the screen is already shared, I think. Yes, it is shared. Yes. So we have to calculate the wages for calculation of the labor cost. So how to calculate these wages? Let us see. First of all, learning objective of this chapter, meaning of wages we are going to see. Then what are the factors affecting wages? Maybe supply, demand, then legal provisions may be there. So the factors we are going to see. Then elements of wages. Basically 3 elements are there. Those, what are those elements we are going to see. Further, different methods of labor remuneration are there. Time rate method are there, then piece rate method are there. Those we will see. Further, we are going to see the incentive plans, which labor are provided different incentives. Those incentive plans we will see, and we'll see the concept of bonus. So first of all, let us see what are wages. Wages are paid to the direct and indirect labor as the reward of services rendered by them. So wages are paid to whom? Direct labor and indirect labor. Direct labor means what? The labor which is directly associated with the production process, and indirect labor is not directly associated with the production process. And the services rendered by that worker, those should be paid off, and he should be given some consideration for that, and that consideration is called as wages. Wages can differ according to various categories of workers in a concern. So there may be different workers are there according to their experience, according to their expertise, according to their skills, according to the time they are working on, according to the job on which they are working on. So wages can be different according to the different categories of the workers. Proportion of labor cost is in total cost can differ from industry to industry. Labor cost is a major cost of your prime cost. When we prepare a cost sheet, first of all, we take the direct material cost, then direct labor cost, and then direct expenses. And it makes the prime cost. So into that prime cost, the proportion of labor cost may be different from industry to industry because every industry has different requirements. प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये सारखेच लेबर लागतील असं नाही, प्रत्येकाचं स्किल वेगळं असेल, प्रत्येकाला लागणारा वेळ वेगळा असेल. सो दॅट्स वाय द लेबर कॉस्ट प्रोपोर्शन इज डिफरंट फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. Every industrial enterprise should carefully formulate a sound wage policy. जिथं जिथं मॅन्युफॅक्चरिंग चालतं त्या सगळ्या मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज मध्ये काय करावं लागतं, वेज पॉलिसी जी आहे ती एक चांगली वेज पॉलिसी फॉर्म्युलेट करावी लागते, जेणेकरून तुमच्या बिझनेसची लेबर कॉस्ट जी आहे ती लेबर कॉस्ट सुद्धा कंट्रोलमध्ये राहील आणि लेबरला सुद्धा काम करणं आनंददायी वाटेल. सो या पद्धतीनं कॅल्क्युलेशन जे आहे ते करायला पाहिजे आणि वेज पॉलिसी त्यानुसार फॉर्म्युलेट केली पाहिजे. फर्दर, what is a sound wage policy or good wage plan should? First of all, it should be based on scientific studies of time, motion and fatigue. सायंटिफिक स्टडीज आहेत, टाइम अँड मोशन स्टडीज आहेत, फटिकच्या स्टडीज आहेत, तर त्यावर आधारित तुमचा वेज प्लॅन असला पाहिजे. मग टाइम अँड मोशन स्टडी आपण मागे बघितलं होतं की टाइम अँड मोशन स्टडी मध्ये तुम्ही किती वेळ लागतो तुम्हाला
त्याच्यानंतर एखाद्या कामासाठी किती तास लागू शकतात, एखादा जॉब बनवायसाठी किती वेळ लागतो, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुमच्या टाइम अँड मोशन स्टडीमध्ये येतात. बरोबर. ज्या वेळेला आपण टाइम किपिंग आणि टाइम बुकिंगचा चॅप्टर बघितला होता, त्यामध्ये आपण ही कॉन्सेप्ट शिकलो होतो. फटीग म्हणजे काय, तर फटीग म्हणजे येणारा थकवा. ज्या वेळेला लेबर काम करतात, तो काम करून त्यांना थकवा येणार, तर त्याच्यामध्ये त्यांना ब्रेक असला पाहिजे, आयडल टाइम असला पाहिजे आणि तो थकवा येणं हे नैसर्गिक आहे हे गृहीत धरलं पाहिजे आणि त्या सगळ्याचा विचार करून तुम्ही वेज प्लॅन ठरवला पाहिजे. सेकंड, इट शुड गॅरंटी द मिनिमम वेजेस. जे ऍक्ट आहेत वेगळे वेगळे लेबर लॉज आहेत, त्या लेबर लॉज म्हणा किंवा फॅक्टरी ऍक्ट आहे, तर त्या ऍक्ट नुसार जे काही मिनिमम वेजेस आहेत त्या मिनिमम वेजेसची खात्री तुमच्या वेज प्लॅन मध्ये असली पाहिजे. म्हणजेच काय, तर जे मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राईब केलेले आहेत किंवा इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा प्रिव्हेलंट रेट्स असतात, तर ते एक्सप्लोरेटरी रेट नाही आहेत ना, त्यातून कामगारांची पिळवणूक होत नाहीये ना, हे बघणं गरजेचं आहे. मेंटेन लेबर टर्नओव्हर ॲट डिझायरेबल लेव्हल. तुमचा वेज प्लॅन असा असला पाहिजे की त्या वेज प्लॅनमुळे तुमचा लेबर टर्नओव्हर वाढता कामा नाही. लेबर टर्नओव्हर तुमचा एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच असला पाहिजे. लेबर टर्नओव्हरची कॉन्सेप्ट आपण मागच्या टॉपिकमध्ये आपण शिकलो होतो की लेबर काम सोडून जातात, सोडून गेल्याच्या नंतर तुम्हाला तिथं नवीन अपॉइंटमेंट करावी लागते. तर त्या मध्ये कंपनीला, बिझनेसला तुमच्या खर्च करावा लागतो. दॅट इज द लेबर टर्नओव्हर कॉस्ट. तर ती लेबर टर्नओव्हर कॉस्ट सुद्धा तुमची मेंटेन राहिली पाहिजे. नेक्स्ट, इट शुड बी ऍक्सेप्टेबल फॉर मॅनेजमेंट अँड वर्कर्स. तुमची जी काही वेज पॉलिसी आहे, दॅट वेज पॉलिसी शुड बी अफोर्डेबल फॉर द मॅनेजमेंट ऑल्सो अँड इट शुड बी ऍक्सेप्टेबल फॉर द वर्कर्स ऑल्सो. दोन्ही बाजूंना, म्हणजे मॅनेजमेंटला ते परवडणारे वेजेस असले पाहिजेत. म्हणजे तुम्हाला वाटलं की एखाद्या कामासाठी एखाद्या कामगाराला 10,000 रुपये द्यावेत, परंतु मॅनेजमेंटला ते परवडलं पाहिजे. मॅनेजमेंटला सुद्धा तेवढ्या मोबदल्यामध्ये तेवढं काम इंडस्ट्रीमध्ये साधारण जेवढं काम होतं त्या लेवलने काम जर होत नसेल तर ते 10,000 रुपये देणं मॅनेजमेंटला परवडणार नाही. आणि वर्कर्सना त्यांचं सॅटिस्फॅक्शन व्हायला पाहिजे. त्यांनी जे काय केलेलं काम आहे त्या कामाच्या मोबदल्याचा त्यांना योग्य परतावा मिळालाय असं त्यांना वाटलं पाहिजे. नेक्स्ट, इट शुड प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस. आता इंडस्ट्रियल पीस असं का म्हटलेलं आहे, तर तुम्हाला इंडस्ट्रियल तुम्ही जो टॉपिक शिकताय ट्रेड युनियन अँड लेबर वेलफेअर, त्याच्यामध्ये तुम्हाला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हा शब्द किंवा ही फ्रेज तुम्ही तिथे शिकला असणार. तर जे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होतात म्हणजे कामगार आणि मॅनेजमेंट यांच्यामध्ये जे काही वाद होतात त्या वादाचं पर्यवसन कशामध्ये होतं, तर संप, हरताळ किंवा लॉक फॅक्टरी लॉकिंग करणं म्हणजे लॉकडाऊन फॅक्टरी करणं, या प्रकारच्या आंदोलनांमध्ये होत असतं. आणि मग त्यातून नुकसान कोणाचं होतं, तर ते नुकसान ओनरचं, मॅनेजमेंटचं सुद्धा होतं आणि प्लस कुणाचं होतं, लेबरचं स्वतःचं सुद्धा होतं. कारण त्यांना त्या कालावधीचे पगार जे आहेत ते मिळतातच असं नाही किंवा प्रत्येक वेळेला ते इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटचा निकाल हा त्या कामगारांच्या बाजूने लागतोच असं नाही. तर असे डिस्प्यूट जे आहेत ते जर टाळता आले आणि इंडस्ट्रियल पीस म्हणजे शांती तिथे जर आपल्याला पाळता आली, त्यामुळे दोन्ही बाजूंचं भलं होत असेल, तर अशा पद्धतीचा वेज प्लॅन पाहिजे की ज्याच्यामुळं कामगारांचंही समाधान होईल आणि मॅनेजमेंटला पण परवडेल, तरच तिथे इंडस्ट्रियल पीस क्रिएट होऊ शकते. नेक्स्ट, इट शुड एन्श्युअर द मॉनिटरी रिवॉर्ड फॉर इफिशियंट वर्कर. आता वेज प्लॅन आहे, सगळ्यांना सरसकट वेज प्लॅन ठेवला तर चालणार आहे का? नाही. साधा विचार करा, आपण जेवायला बसल्याच्या नंतर घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीला आवडीची गोष्ट वेगळी असते, नावडीची गोष्ट वेगळी असते. त्याच पद्धतीनं इथे सुद्धा जे कामगार आहेत त्यांचे स्किल्स वेगळे आहेत, त्यांच्या कपॅसिटीज वेगळ्या आहेत, त्यांची इफिशियन्सी जी आहे ती वेगवेगळी आहे. मग जे जास्त इफिशियंट कामगार आहेत, जे अधिक कार्यक्षमतेनं काम करतात, समजा सर्वसाधारणपणे एक कामगार 8 तासामध्ये जर 100 वस्तू बनवत असेल
आणि त्याच्याऐवजी एखादा कामगार तुमचा अत्यंत इफिशियंट आहे आणि तो 8 तासामध्ये 100च्या ऐवजी 150 वस्तू बनवतो, तर त्याची इफिशियन्सी सगळ्यांच्या पेक्षा जास्त आहे. मग अशा कर्मचाऱ्याला काय केलं पाहिजे, त्याचं काहीतरी बेनिफिट दिलं पाहिजे आणि ते बेनिफिट सुद्धा जर मॉनिटरी रिवॉर्ड असेल, तर तो कामगार त्याच पद्धतीनं कायम काम करत राहील. सो द वेज प्लॅन शुड एन्श्युअर, त्या प्लॅनमध्ये तुमच्या खात्री पाहिजे की या पद्धतीच्या मॉनिटरी रिवॉर्डची फॅसिलिटी तुम्ही त्यामध्ये ठेवलेली आहे. नेक्स्ट इज इट शुड बी फ्लेक्झिबल. वेज प्लॅन हा काय असला पाहिजे तुमचा, फ्लेक्झिबल प्लॅन असला पाहिजे. फ्लेक्झिबल म्हणजे काय, तर लवचिकता, त्यामध्ये लवचिकता असण्याची गरज आहे. म्हणजे काय, तर ज्या मगाशीचं उदाहरण बघा की जिथं इफिशियन्सी आढळते तिथं त्याला मॉनिटरी रिवॉर्ड देण्याची फ्लेक्झिबिलिटी ठेवा. जिथं करेक्टिव्ह ऍक्शन घ्यायची किंवा ज्याला आपण पनेटिव्ह ऍक्शन म्हणतो, दंडनीय कृती तुम्हाला ज्याला करायची असेल, दंड द्यायचा असेल, पेनल्टी द्यायची असेल, तर ती सुद्धा तरतूद त्यामध्ये असली पाहिजे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या एक्सपर्टिझम असणाऱ्या कामगारांना, स्किल्स असणाऱ्या कामगारांना वेगवेगळे वेजेस ठेवणं, अशा पद्धतीची फ्लेक्झिबिलिटी सुद्धा त्यात असली पाहिजे. नेक्स्ट, इट शुड रिड्यूस द लेबर अब्सेंटिझम. तुमचा वेज प्लॅन असा असला पाहिजे की ज्यामध्ये तुमचे कामगार हे गैरहजर राहता कामा नयेत, अब्सेंटी राहता कामा नये. म्हणजे काय, तर जे अब्सेंट राहणारे लेबर आहेत त्यांना कुठेतरी पनेटिव्ह ऍक्शन त्यामध्ये असली पाहिजे. जर पनेटिव्ह ऍक्शन असेल तरच ती अब्सेंटी जी आहे ती कंट्रोलमध्ये राहील. पनेटिव्ह ऍक्शन जर काही नसेल तर मात्र काय होणार आहे, लेबर केव्हा पण दांडी मारतील आणि मग तुमच्या कामाचा त्यामध्ये खोळंबा होईल. प्रोडक्शनच्या तुमच्या ऑर्डर्स ज्या हातात घेतलेल्या असतील त्या प्रोडक्शनच्या ऑर्डर तुम्ही वेळेमध्ये कंप्लीट करू शकालच असं नाही. नेक्स्ट पॉइंट इज अचीव लार्जेस्ट प्रोडक्शन विथ लोअर कॉस्ट. जास्तीत जास्त प्रोडक्शन कमीत कमी कॉस्ट मध्ये तुम्हाला करायचं आहे, अशा पद्धतीचा तुमचा वेज प्लॅन असला पाहिजे. म्हणजेच काय, तर बिझनेसला परवडणारा वेज प्लॅन पाहिजे आणि जास्तीत जास्त त्यातून प्रोडक्शन व्हायला पाहिजे. इट शुड बी इकॉनॉमिकल. इकॉनॉमिकल म्हणजे परवडणारा. पुन्हा एकदा लास्ट आहे, इट शुड बी इझी टू अंडरस्टँड. वेज प्लॅन जो आहे तो तुमचा सगळ्यांना सहजपणे समजणारा असला पाहिजे, विशेषतः कामगारांना तो लगेच समजला पाहिजे. नेक्स्ट, व्हॉट आर द फॅक्टर्स अफेक्टिंग वेजेस. वेगवेगळे फॅक्टर्स जे आहेत ते वेजेसच्या रकमेवरती, त्याच्या दरावरती परिणाम करत असतात. तर हे फॅक्टर्स कुठले आहेत, तर पहिला फॅक्टर आपल्याला दिलाय तो आहे सप्लाय अँड डिमांड. मग कामगारांचा पुरवठा आणि कामगारांची मागणी याच्यावरती तुमच्या वेजेसचा रेट जो आहे तो ठरत असतो. आता मिनिमम वेजेस ऍक्ट वगैरे तर आहेच, परंतु तरी सुद्धा त्याच्याही पलीकडे जाऊन समजा एखादं स्किल एखाद्या गोष्टीसाठी लागत असेल, प्रोडक्शनसाठी लागत असेल आणि त्या स्किलचे कामगार हे कमी अवेलेबल असतील, म्हणजेच काय, the supply is lesser and demand is more for that skilled labor, so that will affect the rate of the wage. मग अशा वेळेला तो कामगार आपल्याकडे यायला पाहिजे म्हणून तुम्ही त्याला जास्त पैसे देणार, सो तिथे काय होणार आहे, वेजेसचा रेट हा वाढणार आहे. या उलट ज्या वेळेला मंदी असते मार्केटमध्ये मंदी असल्याच्या नंतर काय होतं, बऱ्याच कामगारांना कामावरून काढून टाकलं जातं. कामावरून काढून टाकल्याच्या नंतर काय होतं, लेबरचा सप्लाय हा वाढतो. लेबरचा सप्लाय वाढल्याच्या नंतर काय होणार आहे, लेबरचा सप्लाय वाढल्याच्या नंतर तिथे डिमांड जी आहे ती डिमांड मात्र कमी आहे आणि सप्लाय वाढलेला आहे. तर अशा वेळेला वेज रेट जो आहे तो काय होणार आहे, कमी होणार आहे, लेसर वेज रेट. देन एक्झिस्टिंग वेजेस, जे करंट मार्केटमध्ये वेजेसचे रेट आहेत त्या वेजेसवरती सुद्धा अवलंबून आहेत नवीन वेज रेट. नेक्स्ट, लीगल प्रोव्हिजन्स. वेगवेगळे ऍक्ट जे आहेत त्या ऍक्ट नुसार सुद्धा ज्या वेजेसचा रेट जो आहे, मिनिमम वेजेस रेट स्पेशली आहे, तो बदलत राहतो.
देन ॲबिलिटी टू पे. जो मालक, जो ओनर, जो बिझनेसमन एम्प्लॉय करतोय वर्कर्सना, त्याची किती कपॅसिटी आहे, त्याची किती क्षमता आहे, हे देखील बघितलं पाहिजे आणि त्याच्यावरती सुद्धा वेज रेट जो आहे तो अवलंबून आहे. देन लेबर युनियन. लेबर युनियन सातत्यानं मॅक्झिमम वेजेससाठी डिमांड करत असतात. तर अशा जिथे जिथे लेबर युनियन स्ट्रॉंग आहेत तिथं कामगारांना चांगले पगार मिळतात. कारण का, तर लेबर युनियन तिथे कामगारांसाठी भांडण्याचं काम करतात, त्यांची बाजू घेण्याचं काम करतात, कामगारांना सगळ्या सोयी सुविधा मिळतील याच्यासाठी प्रयत्न करतात. नेक्स्ट इज प्रॉडक्टिव्हिटी. जर प्रॉडक्टिव्हिटी कामगारांची चांगली असेल तर काय होणार आहे, वेजेस सुद्धा त्यांना चांगले दिले जातील. पण प्रॉडक्टिव्हिटी मात्र कमी असेल आणि जर तुम्ही डिमांड करत असाल की आमची सॅलरीज वाढवा, पगार वाढवा, तर ते मात्र शक्य होत नाही. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग. ज्या ठिकाणी तुमची फॅक्टरी आहे, ज्या ठिकाणी तुमचे कर्मचारी काम करतात, तर त्या एरियातलं जे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आहे, त्या एरियामधलं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग मेंटेन करण्यासाठी तुम्हाला एक खर्च येतो. तर तो खर्च मेंटेन करायला पाहिजे. सो तिथली कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग हाय आहे. म्हणजे पायाभूत असणारा पगार जो आहे त्याच्यावर आधारित पुढचे कॅल्क्युलेशन जे आहेत ती बऱ्याचदा केली जातात. बेसिक पे म्हणजे एक बेसिक ठरवलं जातं, मग ते कायद्यानुसार ठरवलेलं असेल किंवा त्या त्या बिझनेसनी ठरवलेलं असेल, त्या त्या ऑर्गनायझेशननी ठरवलेलं असेल की एवढा एवढा बेसिक पे असेल आणि मग त्याच्यामध्ये आणखी इतर बेनिफिट्स असतील. आता हे इतर बेनिफिट्स कुठले आहेत ते बघूया आपण. पहिले दिलेले आहेत कॅश बेनिफिट्स. कॅश बेनिफिट मध्ये आहे डिस्काउंट अलाउड दिलेला आहे की डिस्काउंट अलाउड. त्यानंतर HRA दिलेला आहे. HRA म्हणजे हाऊस रेंट अलाउन्स. ज्या ठिकाणी कर्मचारी राहतात तिथं जर ते भाड्यानं राहत असतील तर त्यांना तो भाडं, जे घर भाडं आहे, तो घर भाडे भत्ता जो आहे तो दिला जातो. CCA आय डोंट एक्झॅक्टली रिमेंबर. देन शिफ्ट अलाउन्स. ज्यावेळेला नाईट शिफ्ट वगैरे केल्या जातात तर त्यावेळेला शिफ्ट अलाउन्स दिला जातो. ओव्हर टाइमचे पैसे असतात ते दिले जातात. युनिफॉर्मचा अलाउन्स दिला जातो. त्यानंतर कन्व्हेन्स म्हणजे घर ते फॅक्टरी येण्या जाण्याचा जो खर्च आहे तो दिला जातो. मेडिकल अलाउन्स दिला जातो. बोनस दिला जातो. त्यानंतर एम्प्लॉयर जो आहे म्हणजे मालक जो आहे तो प्रॉव्हिडंट फंड आणि ESI म्हणजे एम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स, या सगळ्यासाठी कॅश कॉन्ट्रीब्युशन करतो. लिव्ह सॅलरी. लिव्ह सॅलरी म्हणजे ज्या वेळेला आपण रजा टाकतो पण तरी सुद्धा त्याची सॅलरी आपल्याला मिळते, ती लिव्ह सॅलरी. त्यानंतर ग्रॅच्युटी आणि पेन्शन. हे ज्या वेळेला आपण म्हणजे कामगार रिटायर होतो तर तो रिटायर होत असताना त्याला मिळणारे हे बेनिफिट्स आहेत. सिकनेस बेनिफिट्स. ज्या वेळेला कर्मचारी आजारी असेल तर त्यावेळेला त्याला काही कॅश बेनिफिट दिला जाऊ शकतो. त्यानंतर आहेत फ्रिंज बेनिफिट्स. फ्रिंज बेनिफिट्स मध्ये बघा,
मेडिकल रिइम्बर्समेंट केली जाते बऱ्याच वेळेला. म्हणजे कर्मचारी समजा आजारी पडला आहे आणि आजारी पडल्याच्या नंतर त्याला हॉस्पिटलचा खर्च आला, तर तो हॉस्पिटलचा खर्च त्याचे जे एम्प्लॉयर आहे तो एम्प्लॉयर पे करतो. म्हणजे इथं कॅश जी आहे ती प्रत्यक्षामध्ये पे केली जात नाही, लक्षात घ्या. प्रत्यक्षात ती कॅश त्या कर्मचाऱ्याच्या हातामध्ये दिली जात नाही, परंतु डायरेक्ट पेमेंट जे आहे ते पेमेंट मात्र तिकडे दिलं जातं, हॉस्पिटलला पे केलं जातं. त्यानंतर अकोमोडेशन मगाशी आपण बघितलं HRA दिला जातो, म्हणजे घर भाडे भत्ता दिला जातो. त्याच्याऐवजी इथे डायरेक्ट घरच राहायला इथे दिलं जाऊ शकतं, अकोमोडेशन दिलं जातं. मग ते त्या ठिकाणी तात्पुरतं पण असू शकतं काही कर्मचाऱ्यांसाठी आणि काही जणांसाठी परमनंट सुद्धा असू शकतं. देन ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी, जर त्यांना व्हेकल्स दिलेला असेल, एखादा कर्मचारी समजा सेल्समनचं काम करतोय तर त्याला कंपनीनं त्याच्या स्कूटर किंवा व्हेकल काही दिलं असेल तर ते येऊ शकतं. त्यानंतर एखाद्या कंपनीची बस असू शकते तर ती बस फॅसिलिटी जी असते ती दिली जाऊ शकते. त्यानंतर कॅन्टीन फॅसिलिटी जी असते फॅक्टरीमध्ये तर ती कॅन्टीन फॅसिलिटी सुद्धा फ्रिंज बेनिफिट्सचा भाग आहे. देन एंटरटेनमेंट फॅसिलिटीज, बऱ्याच ठिकाणी फॅक्टरीजमध्ये टीव्ही असू शकतात किंवा कर्मचाऱ्यांना काही वेळेला एंटरटेनमेंटसाठी बाहेर सुद्धा नेलं जातं, ट्रिप्स काढल्या जातात. त्यानंतर रिफ्रेशर ट्रेनिंग फॅसिलिटीज, त्यांना ट्रेनिंगच्या वेगवेगळ्या फॅसिलिटीज दिल्या जातात. नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी ज्यावेळेला मार्केटमध्ये येते किंवा ती तुमच्या फॅक्टरीमध्ये इन्स्टॉल केली जाते तर अशा वेळेला तुम्हाला तिथे ट्रेनिंग नव्यानं द्यावं लागणार आहे. तर दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेजेस. आता ज्या मेथड्स आहेत लेबर रेम्युनरेशनच्या त्या आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूया. आता आपण थांबूया. आपलं तिसरं लेक्चर जे आहे ते फायनान्शियल अकाउंटिंगचं लेक्चर आहे. फायनान्शियल अकाउंटिंगच्या लेक्चरमध्ये नेटवर्क कनेक्शन नाहीये. हॅलो, हा मॅडम. ऐकू येत आहे? हो. हा, मला इथे नो नेटवर्क कनेक्शन दिसलं त्यामुळं समजलं नाही. सगळं ऐकू आलं का व्यवस्थित? हो मॅडम, थोडं मधी कट झालेलं पण नंतर सुरू झालं पुन्हा. अच्छा अच्छा, हा, मध्ये लाईट गेली होती तर 1-2 सेकंदासाठी बहुतेक ते नेटवर्क कट झालं असेल. ठीक आहे, हरकत हा नाही. थांबूया आपण. थर्ड लेक्चरला पुन्हा भेटूया. थर्ड लेक्चर आपलं फायनान्शियल अकाउंटिंगचं असेल. ओके. हा.